एबे देखिवा रासायनिक संकेत और योज्यता। एग्जाम्पल नवा आम लिखुंट NaCl। NaCl टा कौन गोटे यौगिक कहीपर हाँ कि नहीं को जो यौगिक बोली कहते यहाँ को आम जानिले केमिति जे एटा हूँ सोडियम क्लोराइड बोली कारण ये दुईटी मौलिक अच्छे जार धर एटा सोडियम बोली कहते कारण सोडियम को आम Na रूप में प्रतीक बोली मानी जमी क्लोरीन कहते कहीं क्लोरीन प्रतीक Cl बोली आम मानी यहाँ हूँ सोडियम संकेत यहाँ हूँ क्लोरीन संकेत को जी दुई जन मिसला गोटे यौगिक सृष्टि होना यहाँ हूँ गोटे यौगिकर रासायनिक संकेत यौगिकर रासायनिक संकेत तार आम संकेत कौन सी यौगिकर संकेत लिखापी हेले आमको फास्ट मौलिकर प्रतीक जानिबा दरकार। प्रथम पॉइंट मौलिकर संकेत जानिबा दरकार। आ द्वितीयटी कौन मौलिकर संयोजन क्षमता बर्तमान खाली एग्जाम्पल माध्यम टे बुझीदबा कि परे आम डिटेल्स जानिबा जे एक्चुअली ये मौलिकर संयोजन क्षमता कौन ये मौलिकर संयोजन क्षमता को ही कौन कहते योज्यता बुझीगला। तो देखा कहे आम यौगिकर रासायनिक संकेत केमिति लिखा पूर्व आमको फास्ट मौलिकर संकेत जानिबा दरकार जमी हाइड्रोजन H हीलियम He सोडियम Na मैग्नेशियम Mg मौलिक मानकर संकेत जानिबा दरकार। आ द्वितीयटी कौन प्रत्येक मौलिकर संयोजन क्षमता कौन से मौलिकर संयोजन क्षमता को आम योज्यता कही था। एग्जाम्पल नवा प्रथम एग्जाम्पल ये नौ लक्ष्य कर धर HCl हूँ कौन या कहते हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये गोटे यौगिक कारण दुईटी देख दुईटी परमाणु मिसी ये हाइड्रोजन गोटे परमाणु क्लोरीन गोटे परमाणु दुईटी परमाणु मिसिकी गोटे यौगिक सृष्टि है मन रखि प्रत्येक यौगिक एक निर्दिष्ट अनुपात हाँ परमाणु गुड़िक निर्दिष्ट अनुपात मिसिकी गोटे यौगिक सृष्टि होता है। बर्तमान देख ये गोटे यौगिक दुईटी परमाणु रही गोटे हाइड्रोजन गोटे क्लोरीन ये संकेत रूप में आम ना यौगिकर रासायनिक संकेत HCl बोले केमी जानिले ता पूर्व आम हाइड्रोजन संकेत जानी H आ क्लोरीन संकेत कौन Cl योज्यता केमी जानिबा खाली मन रख तो हाइड्रोजन योज्यता हूँ 1 आ क्लोरीन योज्यता हूँ 1 है कहीं कारण जेहेतु ये गोटे परमाणु ये भी गोटे परमाणु से आम मानने कौन हाइड्रोजन योज्यता 1 क्लोरीन योज्यता 1 बुझीगला। से एग्जाम्पल 2 नवा जमी आम जल गोटे यौगिक बोली जान ना जानना यौगिक देख ये हाइड्रोजन केतोटी परमाणु अच्छे कहल हाइड्रोजन दुईटी परमाणु अच्छे ऑक्सीजन केतोटी परमाणु अच्छे गोटे परमाणु अच्छे से आम कौन कले ऑक्सीजन योज्यता हूँ 2 हाइड्रोजन योज्यता हूँ केते 1 बोली मानिले एमती भी आम बुझीपर या पूर्व आम पढ़ी कौन जो परमाणु गुड़ी कौन
ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧ ବା ଆକର୍ଷଣ ବଳରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 2ଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟି ରହିଲା 2ଟି, ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ 2ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଙ୍ଗର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଛି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ଅକ୍ସିଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା 2 ବୋଲି ମାନିଲେ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା କେତେ? 2। 2ଟା ପରମାଣୁ ସହିତ ଇଏ ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ 2 ବୋଲି ମାନିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେଟା ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛି? ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛି। ଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଛି। ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର କେତେଟା କ'ଣ ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା କେତେ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା ହେଉଛି 1। ଏମିତି ବୁଝିପାରିବା। ଏମିତି ବି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି, ତାହେଲେ 2 ହେଉଛି କାହାର ଯୋଜ୍ୟତା? ଅକ୍ସିଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା। ଅକ୍ସିଜେନ କେତେ ଅଛି? ଗୋଟେ, ତାହେଲେ Hର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଉଛି 1 ବା ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା ହେଉଛି 1। ସେଭଳି ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 3ରେ ଆମେ କ'ଣ ନେଲେ? NH3 ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଏମୋନିଆ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ୟା ପୂର୍ବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ? ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା ବା ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ? ଯୋଜ୍ୟତା ହେଉଛି 1। ତାହେଲେ ଏଠି 3ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି। 3ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲେ କେତେଟା ଯୋଜ୍ୟତା ହେଲା? 3ଟା ଯୋଜ୍ୟତା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ 3ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ସହିତ ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା 1 ହୁଏ, ତାହେଲେ 3ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେବ? 3। 3ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହେଲେ ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେବ? 3। 3ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେବ? 3। ବୁଝିଲା? ଏମିତି ବି ଦେଖିପାରିବା, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଙ୍ଗର ବନ୍ଧ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଙ୍ଗର ବନ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଙ୍ଗର ବନ୍ଧ। ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେବଳ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଉଛି 1। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ 3ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ବା ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା କେତେ? 3। ବୁଝିଲା? ସେଇଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 4 ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ ସବୁଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ନେଉଛନ୍ତି ହେଲା, କାରଣ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତା'ର ଯୋଜ୍ୟତା NaCl ପାଖରୁ ବା HCl ପାଖରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଗଲା। ସେଇଭଳି ଲେଖିବା CH4, ଏ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମିଥେନ୍। ଇଏ ହେଉଛି ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ? 1। ତାହେଲେ 4ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେବ? 4। ଗୋଟେ କାର୍ବନ 4ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଛି, 1 2 3 4। ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି, ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଇଭଳି ଲେଖନ୍ତି ହେଲା। 4ଟା ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଙ୍ଗର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାର୍ବନର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେବ? 4। ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେବ? 1 ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ CH4, H4ଟାକୁ କାର୍ବନର ଯୋଜ୍ୟତା, ଆଉ କାର୍ବନ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ? 1। ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ NH3 ଅଛି, H3, ଏଇ 3ଟା ହେଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା। N କେତେ? ଗୋଟେ ଅଛି, ତାହେଲେ 1 ହେଉଛି କାହାର ଯୋଜ୍ୟତା? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ଆମେ ଏଠି ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ, ଯେମିତି HCl, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ H2O, NH3, CH4, ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 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 ଯୌଗିକ ଭିତରେ ସବୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଯୌଗିକ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବ କି? ତାହେଲେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଜ୍ୟତା କାଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ
ଅନ୍ୟ କିଛି ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆଉ କିଛି ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତାକୁ 1 ମାନିକି ଆମେ କ୍ଲୋରିନ୍ର କାଢ଼ିଥିଲେ 1। ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା 1 ମାନିକି ଅକ୍ସିଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ମାନିଥିଲେ 2। ସେଠି ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା 1 ମାନିକି ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା 3 କାଢ଼ିଲେ। ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା 1 ମାନିକି କାର୍ବନର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ କାଢ଼ିଲେ 4। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 1 ଯୋଜ୍ୟତା, ଅକ୍ସିଜେନର 2 ଯୋଜ୍ୟତା, ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା 3, କାର୍ବନର ଯୋଜ୍ୟତା 4। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯୌଗିକ ଭିତରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନଥିବ ନା। ଯେମିତି ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ NaClରେ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି କି? ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ କାହାର ଯୋଜ୍ୟତା କାଢ଼ିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ୍ଲୋରିନ୍ ଏଠୁ HClରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କ୍ଲୋରିନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ 1। କ୍ଲୋରିନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମର ଯୋଜ୍ୟତା କହିପାରିବା ସୋଡ଼ିୟମର 1। ପରେ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିକି। ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 5। ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଅଛି MgCl2, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିଥିଲେ Clର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଉଛି 1। ଯଦି Clର ଯୋଜ୍ୟତା 1 ହୁଏ, ଗୋଟେ Clର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଉଛି 1, ତାହେଲେ Cl2ର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେବ 2। ଏଠି 2ଟା କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ 2ଟା କାହାର ଯୋଜ୍ୟତା ମାଗ୍ନେସିୟମର। କାରଣ ଗୋଟେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ 2ଟା କ୍ଲୋରିନ୍ ସହିତ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଛି। ତାହେଲେ ମାଗ୍ନେସିୟମର ଯୋଜ୍ୟତା ବା ତା ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତାକୁ 2 ବୋଲି ମାନିନେଲେ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ AlCl3 ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ହେଲା। ଗୋଟେ କ୍ଲୋରିନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଉଛି 1, 3ଟା କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେଇଗଲା Cl3ର 3ଟା ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ 3ଟା କାହାର ଯୋଜ୍ୟତା ହେବ ଆଲୁମିନିୟମର ଯୋଜ୍ୟତା। ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେବ କ୍ଲୋରିନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲୋରିନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ 1, ତାହେଲେ ଆଲୁମିନିୟମର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେଲା 1। ଏଠି ମାଗ୍ନେସିୟମର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେଲା 2। ଏଠି ଆଲୁମିନିୟମର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେବ ଆଲୁମିନିୟମର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଲା 3। ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲୋରିନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଲା 1। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲୋରିନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଉଛି 1। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଇଭଳି ମତରେ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଯୋଜ୍ୟତା ବା ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା କାଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ପରେ ଏମିତିଆ ପଦ୍ଧତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରିକି ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଯୋଜ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଗଲା। ଦେଖ ଏଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ସମୟ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ନୁହଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏମିତି କାଢ଼ିକି ଜଣେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଜ୍ୟତା ଆମେ କେମିତି କାଢ଼ିବା କହୁଛନ୍ତି ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ପରମାଣୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍। ପରେ এই ପରମାଣୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, এই ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସଜା ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଯୋଜ୍ୟତା କଢ଼ାଗଲା। ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ, ଗୋଟେ ମୌଳିକ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ କହିଲେ ଚଳିବ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ମୌଳିକ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଗୋଟେ ମୌଳିକ, କାର୍ବନ ଗୋଟେ ମୌଳିକ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଗୋଟେ ମୌଳିକ, କ୍ଲୋରିନ୍ ଗୋଟେ ମୌଳିକ। କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସଂରଚନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମୌଳିକମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଯୋଜ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଗଲା। ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କେତେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କେମିତି ସଜା ହେଇକି ରୁହେ, ପରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା। ଆଉ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦୁଇଟା ଯୌଗିକ ଲେଖୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି FeO
आ गोटे हूँ Fe2O3 आम देख ऑक्सीजन जानी कौन जोजिता कहले ये देख दीटा यौगिक FeO Fe2O3 एटा कहते कौन फेरस ऑक्साइड एटा कहते फेरिक ऑक्साइड बुझेगा एटा हूँ फेरस ऑक्साइड एटा हूँ फेरिक ऑक्साइड ये देख H2O रु आम जानिले ऑक्सीजन जोजिता केते 2 ऑक्सीजन जोजिता 2 ताने एठी Fe रो जोजिता केते हबो 2 ताने एठी गोटे मौलिक अछि ये भी गोटे परमाणु विशिष्ट ये भी गोटे परमाणु विशिष्ट ताने गोटे परमाणु ऑक्सीजन रो गोटे परमाणु विशिष्ट रो जोजिता केते 2 ताले Fe रो जोजिता केते हबो 2 एठी हम जानिले Fe रो जोजिता 2 एबे लक्ष्य कर एठी तीनटा ऑक्सीजन अछि गोटे ऑक्सीजन रो जोजिता केते लक्ष्य कल गोटे ऑक्सीजन जोजिता होची 2 तीनटा ऑक्सीजन अछि माने केते 3 दुणे 6 एठी Fe2 केते अछि Fe केते अछि दीटा अछि तले दीटा रहले 6/2 केते हिजो 3 तीनटा जोजिता लक्ष्य कले उल्टे देले भी हबो एठी तीनटा अछि तने Fe रो जोजिता केते हबो 3 एठी दीटा अछि तले दुईटा का भोग पड़े ऑक्सीजन जोजिता 2 एठी ऑक्सीजन जोजिता 2 थिला Fe रहि गेला 2 किंतु एठी Fe रो केतेटा होची जोजिता होची 3 ताने एठू आमे जानिले किछि मौलिक अछंती जार जोज्यता मध्य भिन्न भिन्न होई परिबो जेमिति आयरन लो जोजिता Feटा कोन आयरन कोच आयरन जोजिता केते जगह रे 2 केते जगह रे 3 सही बोल लक्ष्य करिबा देखो N2O NO बा N2O3 N2O4 N2O5 लक्ष्य कर एठी जदि ऑक्सीजन लो दीटा नाइट्रोजन लो आमे जानिथिले जोजिता केते कहला यार जोजिता केते 2 यार जोजिता केते 3 यार जोजिता केते 4 यार जोजिता केते 5 ये प्रत्येक नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन जोजिता 2 ये नाइट्रोजन जोजिता 3 ये नाइट्रोजन जोजिता 4 ये नाइट्रोजन जोजिता 5 ताले नाइट्रोजन लो भिन्न भिन्न जोजिता 1 2 3 4 5 ओ एठी 1 लक्ष्य करनी एक नाइट्रोजन लो 1 2 3 4 5 पर्यंत जोजिता रोचे है जदि यूट्यूब गोटे पॉइंट आसो कौन सी मौलिकर एकाधिक जोज्यता रहिले ताको चल जोज्यता बोली कहा जाए है चल जोज्यता जेमिति आयरन रो चल जोज्यता अछि नाइट्रोजन रो चल जोज्यता अछि एठी हम नाइट्रोजन जानले 3 एठी किंतु आसला कोन 1 2 3 4 5 जे कोनोसी मौलिक एकाधिक जोज्यता देखा मिले ताको कौन कह जाए चल जोज्यता कह जाए।